모두 일어나셔서 마가복음 13장 28절에서 37절을 함께 봉독하시겠습니다. 무화과 나무의 비유를 배우라. 하나니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. 내가 진실로 너희에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라. 선지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 그러나 그날 그때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느니라. 주의하라. 깨어있으라. 그때가 언제인지 알지 못함이라. 가령 사람이 집을 떠나 타국으로 갈 때에 그 종들에게 권한을 주어 각각 사물을 맡기며 문지기에게 깨어있으라 명함과 같으니 그러므로 깨어있으라. 집주인이 언제 올는지 혹 저물 때일런지 밤중일런지 다굴 때일런지 새벽일런지 너희가 알지 못함이라. 그가 호련히 와서 너희가 자는 것을 보지 않도록 하라. 깨어있으라. 내가 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 아멘. 감사합니다. 이 시간 우리 어린 학생들, 우리 주일학교 학생들 다 자리에서 잠깐 일어나 주시기 바랍니다. All the children who belong to the children ministry, would you stand? You're about to leave and go to your respective worship place, but I want to pray the prayer blessing before we send you off. 우리 다 같이 우리 자녀들 다 같이 일어나세요. 우리 저기 중고등학생들 말고 주일학교 학생들 잠깐 자리에서 일어나시면 목사님이 축복 기도하고 이제 전사님 따라서 여러분들 방으로 가시면 됩니다. 우리 성도님들 같이 제가 기도할 때 우리 자녀들을 위해서 축복 기도하겠습니다. Heavenly Father, thank you for the precious gift of these children. They belong to you before they belong to us. As they go to worship you in their classrooms today, I pray that you will fill their hearts with joy, wonder, and reverence. Open their minds to understand your word and plant the gospel deeply in their hearts. Protect them, strengthen them, and help them grow to love Jesus with all their heart, soul, mind, and strength. Pray for blessing upon their teachers with wisdom, patience, and love. May your Holy Spirit work powerfully in every classroom today so that every child would know you more and become faithful disciples of Jesus Christ. As Jesus said, let the little children come to me. May they come to you with faith and never be hindered. We bless them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 아멘. 아멘. 우리 아이들 격려하는 마음으로 박수 쳐주시고 우리 자녀들은 전사님 따라서 우리 유년부 유치부 모임 방으로 가면 좋겠습니다. 우리가 이렇게 같이 가족이 예배드리게 된 이유는 저희가 지난 여름이 지금 지나가고 있지만 비가 계속 오고 있는데 제가 잠깐만요 이 트랜슬레이션을 좀 돌리겠습니다. 비가 계속해서 오고 있는데 비가 계속해서 와서 저희가 건물에 물이 좀 새는 곳을 많이 발견을 하고 물이 좀 많이 새서 곰팡이도 좀 생기고 그리고 또 그 전기실에 물이 좀 많이 고여 있어서 저희가 안전을 위해서 일단 자녀들 모이는 장소를 저희가 빨리 수리할 수 있도록 우리가 지금 준비하고 있는 중이고요. 그 가운데 저희에게 또 이렇게 같이 예배할 수 있도록 인도해 주신 감사합니다. 이게 지금 되고 있나요? 제가 말을 끝내야 얘가 하나 봐요. 그래서 우리 유스 학생들이 지금 같이 예배를 지금 계속해서 드릴 텐데요. 제가 우리 유스 학생들에게 영어로 짧게 좀 이 상황을 설명드리고 설명해주고 또 학생들이 이런 상황에서 이것을 어려움으로 생각하지 않고 오히려 이것이 정말 하나님이 주신 좋은 기회다라고 생각을 할 수 있도록 제가 잠깐 학생들에게 이야기 나누고 그리고 성경 오늘 말씀 전하도록 하겠습니다. So I want to speak to the youth students here, and I want to take this moment to share with you about why we made this arrangement to worship together like this.
Instead of having your own worship time, we've been worshiping together as we are worshiping together as one church and as a family together. And I want to take a minute to tell you why. And honestly, I want to tell you that this is actually a gift, an opportunity that God has given. It's not a loss, it's not a minus, but I believe it's a plus for us. So here's the simple truth. We found water leaks and mold in several places of our church building, including the room where our younger kids meet. So for their safety, we had to make some changes right away. And one of those changes was combining our worship services for a uncertain period of time. And this wasn't a decision made to punish anyone or to take something away from you. It was made quickly to protect people we love. And I know some of you weren't asked for your opinion before this happened, and I want to own that. I'm sorry that it felt sudden and out of your hands, and it's completely fair for you to think that. But I want to share something with you that changed how I see this event. Many years ago, when I was pastoring a church in Dallas, I noticed a youth student sitting in adult worship 3 consecutive Sundays in a row. So I asked his parents what was going on, and the parents said this, which shocked me. He says, well, he's being punished for not listening to us. It just dawned on me that really shocked me. Why is sitting in the adult service have to be a punishment for youth students? Somewhere along the way, we built a church where being together was the consequence and being separated was the reward. So that fell really backwards for me. Martin Luther King Jr. once said that 11 o'clock on Sunday morning is the most segregated hour in America. He was talking about race, but I think it's true in another way too. We've also segregated ourselves by age. Adults were here and youth were over there and the kids are downstairs. We've gotten so used to that setting that we forgot to ask whether it was ever supposed to be that way. When Jesus taught the crowd of 5,000, he didn't split them up by age. Children were there. Teenagers were there. Adults were there. He taught them all. And that's why that the boy who had 5 loaves of bread and 2 fish brought it up to Jesus when disciples were looking for food. So here's what I want to ask of you. Don't just come and sit in the back. In that Dallas church that I pastor, we started asking students to take part in worship leading. So even from that moment, I actually punished all the youth students to come into the adult service. No, it wasn't a punishment. I invited them to come join us in the worship service. And not only just join sitting, but we asked the students to read the scripture. We asked students to perform special music. We even asked students to do a prayer for the congregation. And they were not just part in the worship, but they were actually part of the church. And the youth students started taking interest in what's going on in church, and also they began to sit in the church membership meetings, where when church was making decisions, they got to sit in. So we built a culture where the church became united and not segregated by age. So I know it's not going to be forever, but at least during this time, it may feel a little bit uncomfortable. You may feel like you're sitting in a place where you have to kind of sit through the Korean worship service, but we're going to try our best to get our translation up to speed so that you could understand what's going on. And I'm also making a family outline worship guide where your parents will take it and share that with you so that you can reflect on the message that you heard. So I want to challenge you not to take this moment as something that's a loss or some privilege that's been taken away, but let's really use this opportunity as a God-given opportunity to be together as a church. Amen? 어른들만 아멘하고. Students, amen? Okay. Typical teenagers, amen.
All right. So today's word is taken from Mark chapter 13 verses 28 through 37. 자 이제 제가 한국말로 다시 가면 이제 나오겠죠? 이제 조금 기다려야 되는 것 같아요. 여러분 한국말 알아들으시는 분은 여기 보지 마시고 저에게 집중해 주시기 바랍니다. 오늘 우리가 이제 마가복음을 통해서 예수님이 걸어가신 길을 쭉 함께 따라왔습니다. 오늘 말씀은 이제 예수님이 십자가를 지시기 직전에 감람산에서 제자들에게 마지막으로 남기신 가르침의 결론 부분입니다. 예수님은 이 말씀을 마친 후에 곧 잡혀가시고 십자가에 달리시고 또 부활하실 것입니다. 그 절체절명의 순간을 앞두고 예수님이 제자들에게 강조하신 말씀이 바로 오늘 제가 여러분과 함께 나눌 깨어있으라라는 말씀입니다. 다 같이 따라해 보시겠습니다. 깨어있으라. 2011년도에 미국에 있었던 그 라디오 컴퍼니의 사장이었던 해롤드 캠핑이라는 사람이 성경을 자기가 나름대로 해석하고 계산해서 2011년 5월 20일에 하나님의 심판이 시작될 것이고 그해 10월 21일에 지구가 완전히 멸망한다고 선포했습니다. 자기가 운영하는 그 라디오 스테이션을 통해서 그렇게 전국에 알린 거예요. 놀라운 것은 많은 사람들이 그 말을 듣고 마음이 움직여서 그 말을 믿었어요. 그래서 어떤 사람들은 다니던 직장을 그만두게 되었습니다. 어떤 사람들은 가지고 있던 재산을 다 정리했습니다. 그래서 오직 예수님의 재림만을 기다리며 5월 20일이 시작되고 이제 10월 20일이 오기만을 기다렸습니다. 그런데 여러분 그 10월 20일 2011년 10월 20일 이 지구가 멸망했습니까? 멸망했으면 저희가 이렇게 있을 수가 없죠. 아무 일도 일어나지 않았습니다. 그러니까 그렇게 목을 빼고 기다렸던 사람들이 얼마나 정말 황당했겠습니까? 얼마나 슬펐겠습니까? 그래서 어떤 사람들은 자기 재산도 다 정리하고 직장도 그만뒀는데 도대체 이걸 받아들일 수가 없어서 그 자리에 주저앉아 엉엉 통곡하며 울었던 사람들도 있습니다. 제가 아는 분도 그런 적이 있어요. 그래서 제가 그분을 위로한답시고 Don't worry, it's not the end of the world. 그때 할 말은 아니었는데 우리는 이 사건을 보면서 이렇게 웃을 수도 있습니다. 지금은 웃을 수 있습니다. 하지만 사실 이것은 마지막 때에 대한 말씀을 대하는 우리의 두 가지 잘못된 태도 중 하나를 극단적으로 보여주는 사건입니다. 첫 번째, 이 마지막에 대한 우리 태도는 필요 이상으로 우리가 마지막 때를 해석하고 계산하고 염려하는 것입니다. 그 마지막 때가 언제일지 어떻게 이루어질 것인지를 성경 밖에서 계산해 내려고 하고 거기에 우리의 삶 전체를 걸어버리는 것입니다. 두 번째 태도는 그 반대로 이 마지막 때에 대한 것은 너무 어렵고 무섭다라는 이유로 아예 이 마지막에 대한 이 본문에서 눈을 돌려버리는 것입니다. 계시록이나 마가복음 13장 또 마태복음 24장 25장 같은 본문이 나오면 이런 말씀은 나중에 신학자들이나 연구할 것이라고 하면서 우리는 그냥 무시하고 지나쳐 버릴 때가 있습니다. 오늘 본문으로 읽었던 마가복음 13장은 이 13장 전체의 마지막 부분만을 읽었는데 이 마가복음 13장을 예수님께서 감람산에서 제자들에게 가르치신 말씀의 부분으로 우리가 이것을 흔히 감람산 강화, 영어로는 Olivet Discourse라고 부릅니다. 또 요한계시록처럼 마지막 때의 일을 담고 있다 해서 소묵시, 미니 아포칼립스라고도 부릅니다. 이 13장은 이제 그
올립 감람산이 어디였냐면 예루살렘 동쪽에서 이제 예루살렘 성전이 높은 곳에 있잖아요. 감람산에서 예루살렘을 이렇게 바라볼 수 있는 곳이었어요. 제자들이 예루살렘 성전을 보면서 감탄하고 저 전경 너무 아름답지 않습니까? 라고 감탄하고 있을 때 예수님께서 그 예루살렘 성이 어떻게 될 것인가를 이제 충격적으로 지금 선언하고 있는 그런 이야기입니다. 그리고 그 이후에 일어날 환란과 예수님의 재림에 대한 말씀으로 계속 오늘 말씀이 이어집니다. 그리고 오늘 본문인 28절부터 37절은 이 긴 그 가르침 전체를 마무리하는 결론 부분이에요. 그래서 오늘 본문에는 예수님께서 이 모든 말씀을 통해 제자들에게 진심으로 전하고 싶었던 이 마지막에 관한 핵심이 여기에 응축되어 있는 것입니다. 오늘 우리는 이 본문을 통해서 앞서 말씀드린 두 가지 극단적인 마지막 때를 바라보는 해석하는 극단 사이에서 예수님께서 제자들에게 그리고 우리에게 여러분에게 이 마지막 때에 대한 진짜 하시고 싶으셨던 말씀이 무엇인지를 함께 살펴보기를 원합니다. 제가 말씀드릴 첫 번째 포인트는 이것입니다. 그 마지막 때에 대한 그날은 아무도 알지 못한다라는 것입니다. 여러분, 그 마지막 때는 아무도 알지 못한다라는 거예요. 오늘 32절 말씀 함께 보시겠습니다. 그러나 그 날과 그때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느니라. 하늘의 천사들도 모릅니다. 심지어 아들이신 예수님도 그 정확한 날짜는 모른다고 말씀하십니다. 여러분, 아들은 아버지와 같은 하나님이라고 우리는 그렇게 배웠는데 왜 하나님은 아시고 예수님은 모르실까? 예수님이 이 땅에 오실 때 예수님은 지식만이 아니라 그 육체적인 능력도 많이 한계를 두시고 오셨습니다. 우리 인간처럼 오셨어요. 하나님 아버지께 완벽하게 순종하려면 그가 아는 것도 내려놓고 할 수 있는 것도 하늘에 내려놓고 오셨어야만 했습니다. 그렇게 이해하시면 됩니다. 이 말씀이 중요한 이유는 우리에게 이 마지막 때 아니면 성경 말씀 하나님에 대한 겸손한 태도를 가르쳐 줍니다. 만약 천사도 모르고 아들도 모른다고 그렇게 하시는데 우리가 스스로 그 날짜를 계산해낼 수 있다고 생각하면 그것은 얼마나 큰 교만이고 어리석은 일이겠습니까? 해롤드 캠핑이라는 그 사람의 계산이 틀렸던 근본적인 이유가 바로 여기 있습니다. 그는 하나님도 감추신 것을 자신은 알 수 있다고 생각했던 것이죠. 그것은 계산의 실수, 수학적 계산의 착오가 아니라 태도의 실수였던 것입니다. 우리 중에 요즘 그렇게 노골적으로 날짜를 계산하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 우리 안에도 비슷한 유혹이 있습니다. 세상이 어지러울 때, 전쟁 소식이 들리고 재난 소식이 들릴 때 우리는 이것이 마지막 때의 징조인가 하며 지나치게 몰두하고 불안해할 때가 있습니다. 어제 밤의 뉴스에만 해도 여러분 아이다호에서 총격 사건이 있었죠. 제가 가장 좋아하는 식당 인앤아웃 식당에서 총격 사건이 있었어요. 그래서 3명이 그때 죽었다고 했는데 오늘 아침에 보니까 4명이 살해된 걸로 총격자를 포함해서 그렇게 밝혀졌습니다. 이런 이야기들이 여러분 이제는 정말 비극적이지만 너무나 흔하게 들리고 있고 이런 이야기를 들을 때마다 아유 말세구나 마지막 때가 왔구나 라고 우리가 생각하며 몰두하며 불안해할 때가 있습니다. 뉴스를 보면서 성경의 예언과 하나하나 짜 맞추려 하고 그러다 보면 정작 오늘 나에게 맡겨진 나의 삶은 뒷전으로 밀려나 버리는 것입니다. 그 캠핑이라는 사람을 따랐던 사람들이 직장을 그만두고 하루하루를 흘려보냈던 것처럼 우리도 알 수 없는 것에 몰두하다가 정작 알아야 할 오늘을 놓쳐버릴 수 있다는 것입니다. 여러분 성경 말씀을 우리가 이해하고 우리가 성경 말씀대로 행할 때 모르는 것 가지고 너무 씨름할 필요 없고 우리가 일단 아는 것부터 순종하시는 여러분들 되시길 소원합니다. 예수님은 오늘
그런 우리에게 먼저 말씀하십니다. 그 날짜를 알아내려는데 마음을 쏟아붓지 말아라. 그것은 너희 몫이 아니니라. 하나님이 감추신 것을 억지로 열어보려 하지 말고 하나님이 우리에게 맡기신 오늘의 삶에 여러분의 마음을 다 쏟는 것, 그것이 바로 신앙의 겸손이라는 것입니다. 두 번째, 오늘 말씀을 통해서 예수님이 마지막 때에 가르치신 것은 이것입니다. 하지만 그 마지막 때는 반드시 이루어진다, 반드시 온다라는 것입니다. 30절 말씀 함께 보시겠습니다. 오늘 30절 말씀을 보시면 내가 진실로, 같이 읽으실까요? 시작. 내가 진실로 날짜는 모르겠지만 그 일이 반드시 일어난다라는 것을 분명히 말씀하고 계십니다. 그런데 사실 이 구절 때문에 많은 사람들이 혼란스러워합니다. 이 세대가 지나가기 전에라고 예수님이 말씀하셨으면 예수님이 말했던 그 말을 들었던 세대를 이야기하셨을 건데, 그러면 예수님이 말씀하신 지 2000년이 지났다는데 그러면 이것은 예수님의 예언이 틀린 것일까, 아니면 마지막 때는 이미 임한 것일까 라는 것에 많은 혼돈이 있습니다. 여러분, 그렇게 말씀을 이해하시면 안 되고요. 마가복음 13장을 우리가 자세히 보면 예수님께서는 이 가르침 안에서 두 가지 사건을 함께 말씀하고 계십니다. 하나는 곧 임할 것과 장차 임할 것, 두 가지. 하나는 예루살렘 성전의 멸망입니다. 지금 예루살렘 성전을 바라보고 있고 그 예루살렘이 멸망한다라는 것은 예수님이 돌아가신 후에 40년 정도 후에 서기 70년도에 일어납니다. 로마 군대에 의해 예루살렘 성전이 완전히 무너지는 것을 여러분 역사적으로는 알고 있습니다. 돌 하나도 돌 위에 남지 않을 것이라던 예수님의 말씀 13장 2절 말씀이 문자 그대로 이루어진 것입니다. 이것은 이 세대가 살아있는 동안에 실제로 일어난 일이고, 그리고 이 성전 멸망의 성취는 예수님이 말씀하신 또 다른 사건, 곧 인자가 구름을 타고 오시는 최후의 심판도 반드시 이루어질 것이라는 확증이 된다는 것입니다. 하나님께서 이미 한번 자신의 말씀을 문자 그대로 정확하게 이루신 것을 우리는 역사 속에서 확인했고, 그렇다면 아직 이루어지지 않은 그 나머지 약속, 곧 예수님께서 영광 중에 다시 오셔서 온 세상을 심판하실 그날도 반드시 이루어질 것이라는 것을 우리는 알아야 하는 것입니다. 곧 이것은 잘못된 예언이 아니라 오히려 이미 절반을 우리 눈앞에서 성취해서 증명해 보인 예언이기 때문에 그 나머지도 분명히 이루어진다는 것을 우리는 확신할 수 있다는 것입니다. 생각해 보십시오. 만약 성전이 무너진다는 예언이 이루어지지 않았다면 우리는 인자가 오신다는 예언도 의심할 수밖에 없을 것입니다. 그런데 역사는 그렇지 않았죠. 예수님께서 말씀하신 그대로 예루살렘 성전은 완전히 무너져 버렸습니다. 이것은 하나님의 말씀이 시간이 지나도 반드시 정확하게 성취된다라는 것을 우리 눈으로 확인시켜주는 역사적 증거입니다. 그래서 우리는 이 두 가지를 동시에 붙들어야 돼요. 우리가 그때가 언제인지 날짜와 시간은 아무도 모른다라는 것과, 그러나 그 일은 반드시 확실하게 일어난다라는 것. 언제인지는 모르지만 온다라는 것은 분명합니다. 31절 말씀 보시면 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 우리가 서 있는 이 세상, 우리 눈에 가장 견고해 보이는 것들은 언젠가 다 사라지고 맙니다. 그러나 예수님의 말씀은 하나도 땅에 떨어지지 않는다라는 것이에요. 예수님의 말씀은 모든 말씀이, 모든 예언이 이루어진다라는 것을 믿으시기 바랍니다. 그렇다면 왜 하나님께서는 만 백성들이, 모든 사람들이 심판받지 않고 구원의 자리에 임하기를 원하시는데 왜 이것을
안 가르쳐 주시고 왜 예비시켜 주시지 않을까라는 질문이 있을 것 같습니다. 왜 그럴까요? 여러분, 제가 어렸을 때 저희 부모님이, 저희 아버님도 목사님이셨기 때문에 신방을 가시거나 교회 모임이 있어서 나가시면 아빠 엄마 갔다 올 테니까 갔다 온 동안 숙제 다 해놓고 설거지 해놓고 청소해놓고 뭐 이렇게 어사이먼을 주고 갑니다. 그럼 저는 꼭 묻습니다. 몇 시에 돌아오세요? 제가 왜 물어볼까요? 예? 라스트 미닛에 하려고, 그죠? 5시간 있다가 들어온다 그러면 제가 첫 번째 시간부터 열심히 해서 5시간을 꽉 채워서 열심히 하겠죠. 저는 그런 사람이겠죠, 여러분. 여러분은 그런 사람인지 몰라도 저는 그렇지가 않았습니다. 5시간 있으면 4시간 반 동안 놀고 30분 동안 빨리 오기 전에, 그죠? 하라는 걸 해놓는 척 할 수 있기 때문에. 여러분, 하나님께서 우리에게 일부러 숨기시려고 그러는 게 아니에요. 우리의 성향을 아시기 때문에 그렇습니다. 물론 하나님께서 언제 오신다 이야기하면 그때 가서 우리가 준비할 수 있겠지만 오히려 그 전의 시간들을 우리가 거룩하게 존귀하게 하나님의 뜻을 맞춰서 사는 것보다 우리의 마음껏 살다가 우리가 타락할 대로 타락하며 우리가 주님의 오시는 날을 놓칠 수가 있기 때문에. 오늘 말씀에서 계속 반복하는 것은, 더 중요한 것은 언제가 아니라 하나님이 분명히 오신다라는 그 약속입니다. 그렇다면 우리가 할 수 있는 것이 무엇인가? 저의 세 번째이자 마지막 포인트를 말씀드리겠습니다. 우리가 할 수 있는 것은 오늘 말씀의 제목대로 깨어 있는 것입니다. 따라해 보십니다. 깨어 있으라. 우리는 날짜도 모르고 반드시 온다는 것을 아는 우리는 무엇을 해야 할까? 오늘 본문에서 이 짧은 명령어 깨어 있으라를 4번이나 반복하십니다. 33절, 34절, 35절 그리고 37절에 각각 깨어 있으라라고 반복해서 명령하십니다. 왜냐하면 이것이 바로 예수님 우리에게 주고 싶은 결론이기 때문입니다. 33절을 우리 한번 먼저 보시겠습니다. 33절에 보시면 주의하라 깨어있으라 그때가 언제인지 알지 못함이라. 우리는 그때가 언제인지 알지 못하기 때문에 깨어 있어야 하는 것입니다. 우리는 종종 언제 오시는가에 집중합니다. 하지만 예수님이 강조하시는 것은 언제가 아니라 오신다라는 사실 그 자체이고, 언제 오실지 모르기 때문에 우리는 지금 이 순간에 깨어 있어야 하고, 오늘이라도 지금이라도 당장 오신다면 우리가 기쁘게, 그리고 우리가 그를 놓치지 않고 맞이할 수 있어야 하는 것입니다. 이상하게 갔네요. 제가 말을 너무 많이 해서 이게 번역기가 감당을 못하는 것 같습니다. 둘째로 34절의 비유를 우리가 보면 주인이 집을 떠나면서 종들에게 권한을 주고 각자 사물을 맡기는 것을 볼 수 있습니다. In verse 34, we can see that the master, he's giving a parable of master leaving and giving them. 나오네요. 예. 그리고 문지기에게는 특별히 깨어 있으라고 명령합니다. 이 비유가 우리에게 말해주는 것은 우리가 그냥 막연히 기다리기만 하는 존재가 아니라는 것입니다. 마지막 때가 오니까 니들 지금 세상에서 하는 일이 아무런 상관이 없고 네가 대충 살다가 주님에게만 맞추면 돼라는 것이 아니라 우리에게는 각자 맡겨진 사무가 있다라는 것입니다. 깨어있음이란 손을 놓고 하늘만 쳐다보는 것이 아니라 맡겨진 사명을 성실하게 감당하면서 동시에 주인의 귀환을 놓치지 않는 것을 이야기하고 있어요. 여기서 주목할 것은 주인이 떠나면서 종들에게 권한을 주었다라는 사실입니다. 이 권한을 주었다라는 것이 여러분 에베소서에도 있고 베드로전서에도 있고 골로새서에 있는데, 우리가 아버지로서의 권한, 남편으로서의 권한, 아내로서의 권한, 그리고 부모로서의 권한, 자녀로서의 권한, 그리고 우리가 주인으로서의 권한, 종의 권한, 그리고 왕의 권한, 시민의 권한, 우리의 맡은 정말 그 권한과 사명과 책임들이 있다라는 것입니다. 주님은 다시 오실 때까지 우리에게 각자의 위치에서 감당할 몫을 맡기셨다라는 거예요.
부모의 자리에서, 자녀의 자리에서, 일터에서, 이 공동체 안에서 여러분에게 맡겨진 사무가 있다라는 것입니다. 깨어있다라는 것은 주님 오실라 얼마 안 됐는데 나는 내가 해서 무슨 소용이냐 이런 것이 아니라 나에게 맡겨진 것을 회피하지 않고 끝까지 성실하게 붙드는 것입니다. 그리고 세 번째 35절을 보면 예수님은 여기에서 매우 구체적으로 4개의 시간을 말씀하십니다. 35절 함께 한번 읽어보실까요? 그러므로 깨어있으라. 집주인이 언제 오는지, 혹 저물 때일는지, 밤중일는지, 닭 울 때일는지, 새벽일는지 너희가 알지 못합니다. 여기 35절에 왜 하루의 많은 시간 중에서 저물 때, 밤중, 닭 울 때, 새벽 이렇게 4 특정한 시간을 이렇게 말씀하셨을까요? 이 4시간의 공통점이 무엇입니까? 이제 취침을 준비하는 시간이잖아요. 잠을 준비하거나 잠을 자는 시간이에요. 이 시간은 사람들이 가장 깊이 이제 잠을 자고 잠이 드는 시간입니다. 잠이 드는 시간이라는 것은 그만큼 하루 중 우리의 경계가 가장 느슨해질 수 있는 시간이기 때문에 그렇습니다. 예수님께서는 바로 그런 시간에도 깨어 있으라라고 말씀하십니다. 그런데 여러분, 이 4가지 시간을 마가복음 14장과 16장 곧 예수님의 십자가 전후 사건과 우리가 함께 겹쳐서 읽어보면 훨씬 더 깊은 영적 의미가 드러납니다. 먼저 저물 때는 예수님과 제자들이 마지막 만찬을 나누고 그들이 겟세마네 동산에 올라가서 기도했을 때가 저물 때쯤이었습니다. 예수님이 조는 제자들을 보고 뭐라고 얘기했죠? 너희가 1시간도 깨어서 기도하지 못하느냐. 그 저물 때 제자들, 가장 긴박한 상황에 지금 예수님이 잡혀간 그 상황에 제자들은 그 졸음을 이기지 못하고 졸고 있었다는 것이죠. 그리고 닭 울 때 하면 생각나는 인물과 사건이 누가 있을까요? 베드로는 닭이 울기 전, 3번 울기 전 예수님을 3번 부인했습니다. 닭이 울자 베드로는 자신이 무너졌다라는 사실을 그는 깨달았습니다. 그리고 새벽이라는 시간은 예수님이 부활하신 시간입니다. 다만 그 새벽에 대부분의 제자들은 여전히 두려움에 떨며 문을 걸어 잠그고 있었고 오직 막달라 마리아와 몇몇 여인들만이 무덤을 찾아간 것을 우리는 알고 있습니다. 이것이 우리에게 말해주는 것은 무엇입니까? 예수님을 가장 가까이서 따르던 제자들조차 가장 결정적인 순간마다 깨어있지 못했다라는 것입니다. 기도해야 할 때 잠들어 있었고 신앙을 지켜야 할 때 부인했고 부활의 소식 앞에서도 두려움에 갇혀 있었던 그 제자들의 모습을 보고 여러분은 깨어 있어야 하는 것입니다. 예수님은 바로 이 사람들에게 그리고 오늘 우리에게 깨어 있으라 라고 반복해서 말씀하고 계십니다. 여러분, 우리의 신앙도 비슷해요. 우리가 가장 쉽게 넘어지는 순간은 큰 사건이 터졌을 때가 아니라 오히려 아무 일이 없는 것처럼 느껴지는 평범한 저녁과 같은 시간, 피곤해서 나른나른 졸음이 오는 시간, 아무도 보지 않는 그 밤중, 특별한 일 없이 지나가는 하루의 시작과 끝입니다. 우리는 큰 시험 앞에서는 오히려 정신을 반짝 차립니다. 하지만 매일 반복되는 일상, 특별한 사건이 없는 그 평범한 시간 속에서는 신앙의 긴장이 스스로 풀어버릴 때가 많다라는 것이. 예수님이 굳이 저물 때, 밤중에, 닭울 때, 새벽이라는 평범하고 조용한 시간들을 언급하시는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 여러분, 오늘 본문의 결론은 분명합니다. 우리는 예수님께서 지금 당장이라도 다시 올 수 있다라는 사실을 인식하며 살아야 합니다. 저는 지금 오셨으면 좋겠어요. 지금 우리가 예배드리고 있을 때, 하나님께 집중하고 있을 때 지금 예수님이 오시면 얼마나 좋을까. 여러분, 그렇게 할 수 있습니다. 어떻게?
할 수 있을까요? 우리가 예배 드릴 때 예수님이 올 상황을 우리가 만날 수 있다면 어떻게 그렇게 할 수 있겠습니까? 늘 예배를 드리면 되죠. 여러분, 그게 사실 오늘 말씀의 핵심이에요. 우리는 예배의 삶을 살아야 되는 거예요. 목사님, 우리가 어떻게 직장도 있고 또 이게 해야 될 일도 많은데 어떻게, 여러분, 직장, 우리의 삶과 예배를 나누는 것, 우리가 처음에도 segregation이라는 단어를 썼는데요. 여러분, 우리는 이 분리시키는 데 전문가가 돼버렸어요. 우리의 영적인 삶과 우리의 개인적인 삶을 잘 분리한단 말이죠. 여러분, 하나님은 이 모든 것을, 예수님은 죄인들과 같이 식탁에 앉았을 때도 그 자리를 예배 자리로 만드셨습니다. 예수님은 길을 걸으실 때도 그 자리를 하나님과 동행하는 길로 만들었다라는 거예요. 우리도 여러분, 하나님을 우리가 하는 일 중에 초대하고 그 일을 열심히 하면서 주님과 함께 교제하는 여러분들이 되시기를 소원합니다. 여기서 우리가 꼭 기억해야 할 것이 있습니다. 주님이 오실 때, 그때 비로소 주님이 우리가 깨어 있었는지 아닌지가 증명되는 것이 아니라는 거예요. 주님은 그분이 떠나 계신 지금 이 공백의 시간 동안 우리가 얼마나 깨어서 그분이 맡기신 사명을 얼마나 신실하게 감당했는지를 지금 이 순간에도 보고 계신다라는 거예요. 주님이 모르실까요? 다 아십니다. 마지막 때 오셔서 너 했어 안 했어 이게 아니라 이미 다 아신다라는 거죠. 그러므로 우리의 깨어있음은 주님이 오시는 그 순간을 위한 준비가 아니라 주님이 오시기까지의 모든 순간을, 우리에게 허락하신 모든 순간을 위한 삶의 태도입니다. 처음에 이야기했던 그 캠핑이라는 사람처럼 알 수 없는 날짜를 계산하느라고 오늘을 흘려보내지도 말고, 반대로 마지막 때에 대한 말씀이 어렵고 아직도 먼 일이라고 눈을 감아버리지도 말기 바랍니다. 겟세마네에서 잠들었던 제자들처럼, 다그름 소리 앞에 부인했던 베드로처럼, 부활의 새벽에도 벌벌 떨며 두려워했던 제자들처럼 우리가 살지 맙시다. 바울은 디모데후서 4장에 자신의 삶을 돌아보며 이렇게 고백하고 있습니다. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니. 바울은 자신이 정확히 언제 죽을지 알지 못했습니다. 하지만 그는 뒤를 돌아보며 후회 없이 말할 수 있다고 그는 고백하고 있습니다. 나는 최선을 다해 싸웠다. 나는 나의 길을 마쳤다. 나는 다 부어졌다라는 말이에요. 여러분, 우리가 주님 오셨을 때 그때 좀 더 할 걸, 내가 그때 이렇게 할 걸 저렇게 할 걸 후회하지 마시고, 지금 우리에게 주어진 오늘을 살기 위해서, 오늘 주님을 맞이하기 위해서 내가 나의 모든 것을 주님께 드리는, 그리고 주님께서 맡겨주신 그 사명을 감당할 수 있는 여러분들이 되기를 소원합니다. 바울에게 중요했던 것은 죽음이 언제 찾아오느냐가 아니었어요. 그는 그 순간이 오기까지 자신에게 맡겨진 사명을 얼마나 신실하게 감당했는지를 돌아보고 있었다는 것입니다. 그리고 이어서 이렇게 말합니다. 디모데후서 4장 8절에 주 곧 의로우신 재판장이 그 날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라. 여러분, 여기에도 그날이라는 표현이 있죠. 오늘 본문에서 예수님이 말씀하신 바로 그 날입니다. 바울은 그날이 언제인지 몰랐지만 그날을 사모하며 살았습니다. 그날이 오기 전까지 자신에게 주어진 길을 끝까지 붙들었습니다. 여러분, 저는 매일매일 살아가면서 오늘이 그날이기를 소원합니다. 장래를 생각하고 미래를 생각하면 앞이 캄캄하고 어떻게 우리가 이 맞닥인 상황들을 이겨낼 수 있을지, 견뎌낼 수 있을지 알지 못하지만 그날이 온다라는 확신을 가지고 오늘을 그날처럼 내가 맡겨진 사명을 충실하며 제가 선하게 신실하게 살아간다면 주님께서 기뻐하실 것이고 그날에 위해 예비되는 삶을 살 수 있다는 것을 여러분께 고백하며 여러분에게도 함께 그런 삶을 살자고 여러분을 초대합니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 주님께서 언제 오실지 우리는 알지 못합니다.
그것을 알려고 저희가 노력하지 않겠습니다. 무화과 나뭇잎을 보고 어느 철이 오는지를 알 수 있듯이 우리가 지금 세상이 돌아가는 것을 보면 주님께서 곧 오시겠구나라는 생각은 듭니다. 하지만 늘 그런 생각이 역사적으로 보면 계속 있었고, 그러나 주님은 오시는 것을 더디하고 계십니다. 그 이유가 주님께서 준비가 되시지 않으신 것이 아니라 우리가 준비가 되지 않았기 때문이라는 것을 또한 고백합니다. 주님, 오늘 저희가 주 앞에 다시 한번 고백합니다. 그날이 분명히 오는 것을 우리가 믿기 때문에 그날만을 기다리며 사는 것이 아니라 오늘을 그날처럼 성실하게 그리고 겸손하게 열심히 주님 맡기신 것을 잘 감당하며 살아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.